गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमर यूनिट 2 रो आउ किछि पर्सन गोटे कांसेप्ट बाकी थिला हमें ताको आज कंप्लीट करे ट्राई करिया। मो स्क्रीन शेयर करछि। स्क्रीन विजिबल होछि। जे भी जॉइन करबो चैट बॉक्स में निजर रोल नंबर टाइप कर दबो। यूनिट 2 रे हमरो हमें किछि बेसिक टर्मिनोलॉजी अकाउंटिंग रो पढ़िथिले। तापरे केमती हमें जर्नल केमती प्रिपेयर करछे, जर्नल लेजर लेजर केमती ट्रायल बैलेंस होछि। देन आमे गोटे एग्जांपल सहित गोटे ट्रांजैक्शन किछि ट्रांजैक्शन नै कि ता देहरु हमें जर्नल ड्राफ्ट करथिले, जर्नल लेजर लेजर रे पोस्टिंग करथिले। तापर हमें बैलेंस शीट सॉरी ट्रायल बैलेंस हमें क्रिएट करथिले। सी ट्रायल बैलेंस रो हमें केमती प्रॉफिट एंड लॉस इन फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस आउ बैलेंस शीट प्रिपेयर करिया सेटा हमें यूनिट 3 रे पढिया। आउ यूनिट 2 रो गोटे ही कांसेप्ट अछि सेटा हला बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आउ हमें यूनिट 2 रे आउ गोटे भी जिंस पढिथिले जोटा कि हमर थंब रूल ऑफ अकाउंटिंग। ओके हमें को टाइप रो अकाउंटिंग फर्स्ट केम चिन्हथिले हमें जहाँ सब अकाउंटिंग रो फंक्शन में पढिथिले सब यूनिट 1 रे। अकाउंटिंग फंक्शन कौन सब थिला, केमती ताको आइडेंटिफाई करिया, मेजर करिबा, तापर केमती रेकॉर्ड करिबा, जर्नल जर्नल रु लेजर लेजर रु ट्रायल बैलेंस रे केमती देखिबा, केमती ट्रायल बैलेंस रे टोटल डेबिट इक्वल टू टोटल क्रेडिट होउछ कि नाही ताको हमर अरिथमेटिक एक्यूरेसी चेक करथिले। ओके से सब आसला परे हमें बिजनेस रो फाइनेंशियल स्टेटमेंट केनी प्रिपेयर करिया सेटा हमें यूनिट 3 रे देखिबा। तो कि हमरो नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करिया। आज हमर यूनिट 2 रो कॉन्सेप्ट है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। एक गोटे कॉन्सेप्ट अछि। ओके आउ सबुबेले जितेबेले तुम जर्नल एंट्री जहाँ भी ट्रांजैक्शन करिवो फर्स्ट गोल्डन रूल हमर मन रखिबो। जो टाइप केमती केमती हम टाइप को टाइप रो जानिकी हम केमिति सबु नै हम केमिति ये करथले को अकाउंट रे आसुची, कोटा पर्सनल अकाउंट, कोटा रियल अकाउंट, कोटा नॉमिनल अकाउंट रे आसुची। जदि पर्सनल अकाउंट रे किछि मान तीनटा हमर जो गोल्डन रूल थिला हैला। पर्सनल अकाउंट अनुसार डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जर्नल को स्टेप वाइज हमें ट्रांजैक्शन कोन जहाँ ऊपर होची केमती फॉलो होची ता करबा से अनुसार। तापर आ गोटे थिला कि रियल अकाउंट थिला। रियल अकाउंट रे कोन कहउतले जहाँ भी हमर एसेट थिबो एसेट ऊपर यदि किछि तार रिलेटेड किछि ट्रांजैक्शन होची, एसेट केतर कैश रे जाउची आसुची, कैश हम वन टाइप ऑफ एसेट एसेट जाउची आसुची। तो ता पे कोन करथले माने डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके तापर हमरो नॉमिनल अकाउंट रे नॉमिनल अकाउंट हम देखथिले जहाँ भी हमरो इनकम गेन्स हो कि एक्सपेंसेस लॉसेस हो सेटा हमरो नॉमिनल अकाउंट रे आछला। डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शन जहाँ होथिबो से केस रे कोन करथिले नॉमिनल अकाउंट रे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। जेमति कि हमें सेल हेतुले हम तो क्रेडिट करथिले कि किछि हम परचेज करछि कि सैलरी पेमेंट करछि तो हम ताको डेबिट करथिले के नॉमिनल अकाउंट अनुसार। तो सेही थंब रूल को तमे सब बळे मन रखियो ट्राई करिवो ସେଇଟା ହିଁ ତମକୁ ବହୁତ ହେଲ୍पफुल ହବ। ତାପରେ ଆମର ଏଇ କନସେप्ଟ କୁ ଆସିବା बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ଏଇଟା କଣ କହୁଛି ଦେଖ जो भी बिजनेस देखिବ बिजनेस ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ बैंक रे କିଛି ट्रांजैक्शन होतबो कैश रे କିଛି ट्रांजैक्शन होतबो। जेहेतु ଆମର ଏବେ ମାନେ रूल्स रेगुलेशन पळै ଆସିଲା कि ଆମେ ସବୁବେଳେ बैंक रे ही प्राय ट्रांजैक्शन जहाँ भी हुए बैंक रे होଉଛି। ओके तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट रे କଣ କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ बैंक रे କିଛି ट्रांजैक्शन ହେଇଥିବ ताकू भी हमें पुणी आमे मैनुअली किसी मेंटेन करथुवा। ओके
ଗୋଟେ ମିନିଟ୍। ତ କଣ କହିଲି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିଜନେସ ଆମେ କରୁଛେ ତା ଭିତରେ କିଛି ଆମର କ୍ୟାଶ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କରୁଥିବା, କିଛି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କରୁଥିବା। ତ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯାହା ବି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କରିବା ତ ସେ ମେଣ୍ଟେନ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ପାସବୁକ୍ ଅନୁସାରେ ରେକର୍ଡ ରହିଯାଉଥିବ। ତାପରେ ଆମର ଯାହା କ୍ୟାଶରେ ଆମେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କରିବା କି ଯାହା ବି ହଉ, ଆମେ ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ହଉ କି କ୍ୟାଶ ହଉ, ଆମେ ତାକୁ ମାନୁଆଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ କରୁଥିବା। ଓକେ, ତ ଯାହା ବି ରେକର୍ଡ କରୁଥିବା ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ମିଶେଇବା। ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯାହା ବି ଯାହା ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ହଉଛି ଆମେ ତାକୁ ମାନୁଆଲି ସେଇ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ସବୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିଛେ ନା ନାହିଁ। ତ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଆମର ଆସିଥିଲା ବ୍ୟାଙ୍କ ରିକନସିଲିଏସନ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ। ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯାହା ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ହଉଛି ଆଉ ଆମେ ଯାହା ସବୁ ଆମର ରେକର୍ଡ କରୁଛେ ତା ସହିତ ଦିଟା ଯାକ ମିଶିକି ମାନେ ସେମ ସେମ ହଉଛି ନା ନାହିଁ। ଯାହା ବି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଏଥିରେ ରେକର୍ଡ ଅଛି ବ୍ୟାଙ୍କରେ, ସେ ସବୁ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଆମର ମ୍ୟାନୁଆଲି ମାନେ ଆମେ ଯୋଉଟା କରୁଛେ କ୍ୟାଶ ବୁକ୍ ଅନୁସାରେ ହେଇଛି ନା ନାଇଁ, କି କ୍ୟାଶ ବୁକ୍ ରେ ଏମିତି କିଛି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କ ରେ ହେଇଛି ନା ନାଇଁ। ଓକେ, ଲାଇକ ଦେଖ, ଯଦି ଆମେ ଜଣଙ୍କୁ ଚେକ୍ ଦେଇଦେଲେ, ଚେକ୍ ଦେଲେ ମାନେ କଣ, ଆମେ ଆମର କ୍ୟାଶ ବୁକ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ରେକର୍ଡ କରିଦବା କି ଆମେ ଚେକ୍ ଦେଇଦେଲେ 50,000 ଟଙ୍କାର। ତ ଆମର ଯେତେବେଳେ ମାନୁଆଲି ଆମେ ଯୋଉଟା ପ୍ରିପେୟାର କରୁଥିବା, ଯୋଉଟା ଆମର କ୍ୟାଶ ବୁକ୍ ଅନୁସାରେ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଥିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ 50,000 କରିଦେଲେ, କ୍ରେଡିଟ କରିଦେଲେ କି ଆମେ ପଇସାଟା ଆମେ କ୍ୟାଶ ଚେକ୍ ରେ ଦେଇଦେଇଛେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ କୁ ଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେକ୍ ଟା ୱିଡ୍ର ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଲୋକକୁ ଦେଲେ ସେ ସେଇଦିନ ଚେକ୍ ଟା ୱିଡ୍ର ନ କରିକି 4-5 ଦିନ ପରେ ୱିଡ୍ର କରିଛି। ତ ଏଠି କଣ ହେଲା, ଆମ କ୍ୟାଶ ବୁକ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ କାଟି ଦେଇଛେ, ପଇସାଟା ଆମେ କ୍ରେଡିଟ କରିଦେଇଛେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କଣ ହେଇଛି, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଟା ଡେବିଟ୍ ସେତିକି ଆମାଉଣ୍ଟ ହେଇନି, ବ୍ୟାଙ୍କ ସେତିକି ପଇସା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟିନି, କାରଣ ସେ 4 ଦିନ ପରେ ୱିଡ୍ର କରିଛି। ବୁଝିଲା? ତ ସେଇଟାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କ ରିକନସିଲିଏସନ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଟା ପଢୁ। ନେକ୍ସଟ କଣ ହଉଛି ଦେଖ, ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କ ରିକନସିଲିଏସନ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ର ମିନିଂ ଟା ବୁଝିବା। ବ୍ୟାଙ୍କ ରିକନସିଲିଏସନ statement is a statement which is prepared periodically by a trader to reconcile the region of difference between bank passbook and trader's cash book। ଆମେ ଦେଖ, ଆମ ଫାଷ୍ଟ କହିଥିଲି ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ଅନୁସାରେ ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯାହା ବି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ହଉଛି ମେଣ୍ଟେନ ହଉଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ଯାହା ବି ଡେବିଟ କ୍ରେଡିଟ ହଉଛି, ଆମେ ମାନୁଆଲି କ୍ୟାଶ ବୁକ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛେ। ତ କ୍ୟାଶ ବୁକ୍ ରେ ଯେମିତି କି ଆମେ ଚେକ୍ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଲେ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେଇଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱିଡ୍ର ହେଇନି, କି ଆମକୁ ଜଣେ କଷ୍ଟମର ଦେଇଛି, ଡିପୋଜିଟ କରିଦେଇଛି ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡାଇରେକ୍ଟ। ତ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଟା କ୍ରେଡିଟ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଟା ଜାଣିନେ କି ଆମ କଷ୍ଟମର ଟା ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡିପୋଜିଟ କରିଛି ବୋଲି। ତ ଆମ କ୍ୟାଶ ବୁକ୍ ରେ ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର ହିଁ କରିନଥିବା। ତ ଦି ଜଣଙ୍କର ଡିଫରେନ୍ସ ଜାଣିବା ପାଇଁ କି ଆମର କଣ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଏକ୍ସଟ୍ରା ହେଇଛି, ଏଥିରେ ହେଇଛି କି ଏଥିରେ କ୍ୟାଶ ବୁକ୍ ରେ ହେଇଛି କି ପାସବୁକ୍ ରେ ହେଇଛି, କି କିଏ ୱିଡ୍ର କରିଦେଇଛି, ମାନେ ଆମେ କ୍ୟାଶ ବୁକ୍ ରୁ ୱିଡ୍ର କରିଛେ କିନ୍ତୁ ପାସବୁକ୍ ରେ ମଧ୍ୟ ୱିଡ୍ର ହେଇନି। ସେ ସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ତାର ଏସବୁ ଘଟିବାର ବିହାଇଣ୍ଡ ରିଜିନ କଣ ତାର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଡିଫରେନ୍ସ ଟା କରୁ କୋଉଥିରେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ଆଉ କ୍ୟାଶ ବୁକ୍ ର ଡିଫରେନ୍ସ ଟା ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କ ରିକନସିଲିଏସନ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଟା କ୍ରିଏଟ କରାଯାଏ। ଓକେ, ଲେଖା ହେଇଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ରିକନସିଲିଏସନ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଇଜ ଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ which is prepared periodically by trader to reconcile the region of difference between bank passbook and trader cash book। ओके,
ଦେଖ, ରିଜିନ ଫର डिसएग्रीमेंट, ଆମର डिसएग्रीमेंट କେତେବେଳେ ଆସେ, କେତେବେଳେ ଦି ଜଣ ଯାକଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଆସେ। ତ ଆମେ ଏଠି କିଛିଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମର ଅଛି, ଆମେ ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ପଢିବା ଆଉ ତାକୁ ବୁଝିବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସିଲା ଚେକ୍ डिपॉजिटेड और पेड इनटू बैंक बट नॉट एट क्रेडिटेड और कलेक्टेड बाय द बैंक। ठीक होची, चेक टा हमर डिपॉजिट हो जाईची और पेड इनटू बैंक बट नॉट एट क्रेडिटेड। एटी कोन देखो, फास्ट करे चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिट हमर हो जाईची बैंक रे। ଆମେ ଗୋଟେ ଚେକ୍ ଆମକୁ ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର ଆମକୁ ଗୋଟେ ଚେକ୍ ଦେଲା। ଓକେ, ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡିପୋଜିଟ କରିଛେ। ଯେତେବେଳେ ଡିପୋଜିଟ କରିଛେ ଆମେ କଣ ଭାବି ଦେଇଛେ କି ଆମ କ୍ୟାସବୁକ୍ ରେ ଆମେ ଏତେ ଟଙ୍କା ପାଇଗଲେ ବୋଲି। କାରଣ ଆମେ ପାଇଗଲେ ତ କ୍ୟାସବୁକ୍ ରେ ଆମେ ପଇସାଟା ବଢେଇକି ରଖିଛେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କଣ ହେଇଛି, ଡିପୋଜିଟ କରିଛେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କ୍ରେଡିଟ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଚେକ୍ କୁ କ୍ଲିୟର କରିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଯେତିକି ପଇସା ଅଛି ସେତିକି ଟଙ୍କା ଅଛି, ସେଥିରେ ଆଉ କ୍ରେଡିଟ୍ ହେଇନି। ଓକେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ହେଇପାରିବ, ଆମେ ଚେକ୍ ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ କିଏ ଆମର ଯେ କ୍ରେଡିଟର ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ଚେକ୍ ଟା ଦେଇଛେ, ଚେକ୍ କାଟିକି ଦେଇଦେଲେ, ତାକୁ ତାକୁ ପେମେଣ୍ଟ ମାନେ ଆମ ତରଫରୁ କଣ କଲେ, ଆମେ ଯେହେତୁ ତାକୁ ଚେକ୍ ଟା ଦେଇଦେଲେ, ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ଆମ ସାଇଡରୁ ଆମେ ପଇସା ତାକୁ ଦେଇଦେଲେ, ଚେକ୍ ଦେଇଛେ, ତ ଆମେ ଆମ କ୍ୟାସବୁକ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାକୁ ସେ ପଇସାଟାକୁ କମେଇ ଦେଲେ। କ୍ୟାସବୁକ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସେତିକି ପଇସା ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କରୁ କମେଇ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଲା ବେଳକୁ ସେ ଲୋକଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲେକ୍ଟିଂ କରିନି, ତାମାନେ ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପଇସା ହିଁ ୱିଡ୍ର ହେଇନି, ଡେବିଟ୍ ହେଇନି ସେତିକି ଆମାଉଣ୍ଟ, ସେ ଲୋକ ସେତିକି କଲେକ୍ଟିଂ କରିନି। ଓକେ, ତ ଏଠି କଣ ହେଇଯାଉଛି, ଚେକ୍ ଟା ଆମ କ୍ୟାସବୁକ୍ ରୁ ତ ଆମେ କମେଇ ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ରୁ କମେଇନି, ମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚେକ୍ କୁ କଲେକ୍ଟିଂ କରିନି ସେ ଲୋକଠୁ। ବୁଝିହେଲା, କେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆମର କଣ ହଉଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚେକ୍ ଟା ଦେଇ ଦଉଛେ, କୋଉଠି ଚେକ୍ ରିସିଭ୍ କରୁଛେ, ତାମାନେ ଭାବୁଛେ ଆମେ ପଇସା ରିସିଭ୍ କରିଦେଇଛେ, ଚେକ୍ ଯେତେବେଳେ ଦଉଛେ ଆମେ ଭାବୁଛେ ଆମ ପାଖକୁ ପଇସାଟା ଆମର, ଆମେ ପଇସା ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ କଲେକ୍ଟ କରିନଥିବ କି କ୍ରେଡିଟ୍ କରିନଥିବ, ସେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଡିଫରେନ୍ସ ଆସିବ, ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଆମ କ୍ୟାସବୁକ୍ ର ଡିଫରେନ୍ସ ଆସିବ, ପାସବୁକ୍ ସହିତ ଆମର କ୍ୟାସବୁକ୍ ର। ଓକେ, ତ ନେକ୍ସଟ ଆମର ଚାଲ ଦେଖ, ଚେକ୍ ଇସ୍ୟୁଡ ବଟ୍ ନଟ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଡ ଫର ପେମେଣ୍ଟ। କଣ ହଉଛି, ଆମ ଚେକ୍ ଟା ଆମେ ଇସ୍ୟୁ କରିଛେ, ଓକେ, ଇସ୍ୟୁ କରିଦେଇଛେ ଚେକ୍, କିନ୍ତୁ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହେଇନି, ମାନେ ଯୋଉ ଲୋକକୁ ଆମେ ଉପରେ ଯାହା ବି ଦେଖିଲେ, ଯୋଉ ଲୋକକୁ ଆମେ ଇସ୍ୟୁ କରିଛେ, ଇସ୍ୟୁ କରିଦେଲେ, ତ ଆମେ ଆମ ଉପରେ ଆମ କ୍ୟାସ ବୁକ୍ ରୁ ତାକୁ ଆମେ ପଇସା ପଇସା ପେମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ବୋଲି ହଟେଇଦବା। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଲୋକକୁ ଆମେ ଦେଇଛେ ସିଏ ସେଇଦିନ ୱିଡ୍ର ନ କରିକି ତାର 2-4 ଦିନ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ସୁଇଟେବୁଲ ହେଲା ସିଏ ସେଦିନ ୱିଡ୍ର କରିବ। ତ ଏଇଟା କଣ ହେଲା, ଯୋଉ ଯେତିକି ପିରିୟଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦେଇନି ସେତିକି ପିରିୟଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ ଯେତିକି ପିରିୟଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପଇସାଟା ୱିଡ୍ର କରିନି, ସେତିକି ପିରିୟଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାସବୁକ୍ ଆଉ କ୍ୟାସବୁକ୍ ଦିଟାକରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଆସିବ। କାରଣ କ୍ୟାସବୁକ୍ ରେ ଆମେ କମେଇକି ରଖିଥିବା, ଆଉ ପାସବୁକ୍ ରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସେ ପଇସାଟା ୱିଡ୍ର କରିନଥିବ। ତ ଅବଭିୟସଲି ଇଏ ବି ଗୋଟେ ରିଜନ କି ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପଇସାଟା ବଢିକି ରହିଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆଲାଉଡ ବାଇ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଦେଖ, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ତମ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ଆମେ ଆମର ମାନୁଆଲ ଯୋଉଟା କ୍ୟାସବୁକ୍ ଲିଖୁଛେ ସେତେବେଳେ ରେକର୍ଡ କରିପାରିବା, ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଖିକି କେତେ ଟଙ୍କା କଣ ଆସିଛି। ତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ତ ସେ ଅଟୋମେଟିକ ଆସିବ, ବ୍ୟାଙ୍କ ତାର ଆଲାର୍ଟ କରିଦେଇଛି, ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ତାକୁ ଅଟୋମେଟିକ କ୍ରେଡିଟ କରିଦେଇଥିବ ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ। ଓକେ, ତ ସେଇଠୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କ୍ରେଡିଟ ହେଇଥିବ, ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କି କେତେବେଳେ ଆମ କ୍ୟାସବୁକ୍ ରେ ଆମ କେତେବେଳେ ସେ ପଇସାଟା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆସିଛି, ତାପରେ ଆମେ କ୍ୟାସରେ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ଆମର ଯୋଉ କ୍ୟାସବୁକ୍ କରୁଛେ, ଆମର କମ୍ପାନୀ ଆମର କି ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଯାହା ବି ଆମେ ଯୋଉଠି କରୁଛେ କ୍ରିଏଟ, ସେଇଟା ଆମେ ରେକର୍ଡ କରିପାରିବା କି କେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିଲା ବ୍ୟାଙ୍କକୁ, ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାକୁ ରେକର୍ଡ କରିବା। ତ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ରିଜିନ କି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପଇସା ବଢିକି ଥିବ କିନ୍ତୁ କ୍ୟାସବୁକ୍ ରେ କମିକି ଥିବ। ମନେକର ଆମ ପାଖେ ଆଜି ଥିଲା କ୍ୟାସ ରେ 100 ଟଙ୍କା ଅଛି, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବି 100 ଟଙ୍କା ଅଛି, ମାନେ କ୍ୟାସବୁକ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯାହା ବି ରେକର୍ଡ କରୁଛେ, ଆମେ ମାନୁଆଲି ରେକର୍ଡ କରୁଛେ, କ୍ୟାସବୁକ୍ ରେ ଆମର ବାଲାନ୍ସ ଅଛି 100 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଏପଟେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବି ଥିଲା 100 ଟଙ୍କା, ଦିଟାକ ଏଗ୍ରି କରୁଥିଲେ। ତାପରେ କିଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଇନିକ୍ୱାଲିଟି ନଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମନେକର 3 ମାସରେ ଥରେ, 3 ମାସ ପୁରୀ ଗଲା, 3 ମାସରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆମର 20 ଟଙ୍କା ଆସିଲା, ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କେତେ ହେଲା, 120 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖକୁ ତ ଆସିନି, ଆମେ ତ ଜାଣିନି କ୍ୟାସରେ ଆସିଛି ବୋଲି, ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା ସେତେବେଳେ ଜାଣିବା ଆମ ପାଖେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିଛି, ତାପରେ ଆମେ ଆମ କ୍ୟାସବୁକ୍ ରେ ମେଣ୍ଟେନ କରିପାରିବା, ହଁ ଆମ ପାଖକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିଛି, ଆମେ 20 ଟଙ୍କା କରିବା। କିନ୍ତୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 120 ଟଙ୍କା ହଉଛି, ଏଠୁ ଆଉ ଯିଏ ଦେଖିବ ଫାଷ୍ଟ ଏଥିରେ 120 ଟଙ୍କା ଅଛି, ଆମ ପାଖେ ବାଲାନ୍ସ କ୍ୟାସବୁକ୍ ରେ 100 ଟଙ୍କା ଅଛି। ତ ରିଜିନ ଗୋଟେ, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ରିଜିନ କି ଆମ ପାଖେ ବାଲାନ୍ସ ଟା ବଢିକି ରହିଲା ବ୍ୟାଙ୍କରେ। ଓକେ, ତାପରେ ଆସିଲା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାର୍ଜେସ୍ ଡେବିଟେଡ୍ ବାଇ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଦେଖ, ଯେମିତି ଆମର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଟା କ୍ରେଡିଟ ହେଲା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ, ସେମିତି ଯାହାବି ଆମର କିଛି ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିବ କି ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାର୍ଜେସ୍ ଥିବ, ସେଇଟା କଣ କରାହବ, ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡେବିଟ କରିଦବ। ଅଟୋମେଟିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାର୍ଜେସ୍ ଯାହା ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଟୋମେଟିକ ସେ ଡେବିଟ କରିଦିଏ ଆମକୁ, ଆମେ ତାର ଜାଣିନେ କେତେ କଣ ହିସାବ ଜାଣିପାରିବାନି, ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ର କାଲକୁଲେଟ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ତାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ର ଡେବିଟ କରିଦିଅନ୍ତି ଆମାଉଣ୍ଟ, ଚାର୍ଜେସ୍ ଯାହା ସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାର୍ଜେସ୍ ଯାହା ସବୁ ରହିବ।
ତ ସେଇଟା ବି ସେମିତି, ଯଦି ଆମର ମନେକର ଏଠି କ୍ୟାଶ ବୁକ୍ ରେ 100 ଟଙ୍କା ଅଛି, ପାସବୁକ୍ ରେ 100 ଟଙ୍କା ଅଛି, ଆମେ ଜାଣିଛେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଇକ୍ୱାଲ ହଉଛି 100 ଏବେ 10 ଟଙ୍କା ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାର୍ଜେସ୍ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଆମ ପାଖେ ପାସବୁକ୍ ରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି? 90 ରୁପିଜ, ଆଉ କ୍ୟାଶ ବୁକ୍ ରେ 100। ଆମେ ଜାଣିନେ ନା ଆମର କେତେବେଳେ କ୍ୟାଶ ଟା ୱିଡ୍ର ହେଲା। ତ କଣ ହେଇଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ 100 ଟଙ୍କାରୁ କ୍ୟାଶ ବୁକ୍ ରେ କଣ ହଉଛି, ଏବେ 90 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା। ଆମେ ତ ଜାଣିଲେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଖିଲେ କି ହଁ ରିଜିନ୍ ଟା ଇଏ 10 ଟଙ୍କା କମ ପାଇଁ କଟିଛି, ତାପରେ ଆମେ କ୍ୟାଶ ବୁକ୍ ରେ ରେକର୍ଡ କରିବା। ତ ଏମିତି ହିଁ କିଛି ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ବ୍ୟାଙ୍କରେ କ୍ରେଡିଟ ହେଇଯାଇଥାଏ, କ୍ୟାଶ ବୁକ୍ ରେ କରିନଥାଏ। କି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡେବିଟ ହେଇଥିବ, ଆମେ କ୍ୟାଶ ବୁକ୍ ରେ କିଛି ଇଫେକ୍ଟ କରିନଥିବା। କି କ୍ୟାଶ ବୁକ୍ ରେ ଆମେ କିଛି ଡେବିଟ ଆଉ କ୍ରେଡିଟ ହେଇଛି, ଯୋଉଟା ବ୍ୟାଙ୍କରେ କିଛି ଇଫେକ୍ଟ ପକେଇନି। ତ ଏଇ ସବୁ ପାଇଁ ଆମେ ଏହାର ରିଜିନ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଡିଫରେନ୍ସ ର ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କ ରିକନସିଲିଏସନ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଟାକୁ ପଢୁ। ତାକୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଡିଫରେନ୍ସ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରିପେୟାର କରାଯାଏ। ଓକେ। ତ ଏଠି କଣ ହେଇଗଲା, ଆମର ଯେମିତି ବ୍ୟାଙ୍କ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାର୍ଜେସ୍ ଯାହା ବି ସବୁ ରହିଲା ସେ ଅଟୋମେଟିକ ଡେବିଟ୍ କରାଯାଏ। ତାକୁ ଦେଖିକି ଆମେ କ୍ୟାଶ ବୁକ୍ ରେ କଣ କରିବା, ତାକୁ ଆମେ କ୍ୟାଶ ବୁକ୍ ରେ ପୁଣି କ୍ରେଡିଟ କରିବା। ଓକେ। ଆଉ ଯୋଉଟା ଆମର କ୍ୟାଶ ବୁକ୍ ରେ କ୍ରେଡିଟ କରିବା ମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଡେବିଟ ହଉଥିବ, ବ୍ୟାଙ୍କରେ କ୍ରେଡିଟ ହବ ମାନେ କ୍ୟାଶ ବୁକ୍ ରେ କ୍ରେଡିଟ ହବ। ଏଇଟା ସବୁବେଳେ କନସେପ୍ଟ ମନେ ରଖିଥିବ। ତାପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଟା ଅଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ଏକ୍ସେଟ୍ରା କଲେକ୍ଟେଡ ବାଇ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଯେମିତି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆମକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦଉଛି, ତାର ସେଭିଂ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦଉଛି, ସେମିତି ଏ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆଉ ଡିଭିଡେଣ୍ଡ କଣ ହଉଛି, ଯଦି ଆମେ ମନେକର କିଛି ସେୟାର ପରଚେଜ କରୁଛେ କି ଡିବେଞ୍ଚର ହୋଲ୍ଡର କୋଉଠି ଗୋଟେ କୋଉ କମ୍ପାନୀ ହେଇଛି, ତ ସେମାନେ ଆମକୁ କଣ ଦେବେ, ଯାହାବି ଆମେ ଯେତିକି ହୋଲ୍ଡ କରିଥିବା ତା ଉପରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କି ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ଦେବେ। ତ ସେମାନେ କଣ କରିବେ, ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ କରିବେ, ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆମେ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେଇଥିବା ତାଙ୍କୁ, ସେମାନେ ଯାହାବି ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ଆଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହବ ସେମାନେ ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେବେ। ଓକେ। ବ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ କଣ କରିବ, କ୍ରେଡିଟ କରିଦବ ସେତିକି ଆମାଉଣ୍ଟ। ତ ଏଇଠି କଣ ହେଇଗଲା, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବଢିକି ରହିଲା। ଆଉ ଆମର କ୍ୟାଶ ରେ ଆମ ପାଖେ ଯୋଉଟା ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛେ କମ୍ପାନୀର କ୍ୟାଶ ବୁକ୍, ସେଥିରେ କିଛି ଆର ଇଫେକ୍ଟ ଆମେ କରୁନି, କାରଣ ଆମେ ଜାଣିନେ ବି ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ଆସିଛି କି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିଛି। ଏଠି କଣ ହେଇଗଲା, ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟା ଏକ୍ସେସ ହେଇଗଲା, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆମାଉଣ୍ଟ ଏକ୍ସେସ ହେଇଗଲା କ୍ୟାଶ ବୁକ୍ ଅପେକ୍ଷା। ଯେମିତି ଆମ ଉପରେ ପଡିଥିଲେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆଲାଉଡ ବେଳେ, ତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆଉ ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ଦିଟାକ ଅଧିକ ହେଇଯିବ ବ୍ୟାଙ୍କରେ। ଆଉ ଆଉ କୋଉଠି କ୍ୟାଶ ରେ କମିଯିବ। ତ ଆମେ କଣ କରିବା, କ୍ୟାଶ କମେଇବା। ଆଉ ଅଲୱେଜ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପାସବୁକ୍ ହିଁ ଧରିବା। ପାସବୁକ୍ ଆମ ରୁଲ ହେଲା କି ଆମେ ସବୁବେଳେ ପାସବୁକ୍ ଟା ଠିକ, ପାସବୁକ୍ ରେ ଭୁଲ ହେଇପାରିବନି। ଆମେ ମେ ବି ଆମେ ତ ନିଜେ ରେକର୍ଡ କରୁଛେ କ୍ୟାଶ ବୁକ୍, ମେ ବି କିଛି ଭୁଲ ହେଇପାରିବ, ଆମେ କିଛି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଛାଡିଦବା, କିନ୍ତୁ ପାସବୁକ୍ ଟା ଅଲୱେଜ ରାଇଟ୍। ଓକେ। ପାସବୁକ୍ ଅନୁସାରେ ଆମାଉଣ୍ଟ ଯେତିକି ଆମେ ତା ଅନୁସାରେ ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟେପ ଉଠେଇବା। ସେଠି ହଟିଛି ତ ହଟେଇବା, କଟିଛି ତ ଯେତେବେଳେ ୱିଡ୍ର ହେଇଛି ୱିଡ୍ର କରିବା, ଡିପୋଜିଟ ହେଇଛି ଡିପୋଜିଟ କରିବା। ତ ପାସବୁକ୍ କୁ ଆମେ ଥମ୍ବ ରଖିକି ତା ଇଏରେ ଆମେ କରିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ରିକନସିଲିଏସନ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ। ତାପରେ ଆସିଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ଇନଟୁ ଦ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଇ ଦ କଷ୍ଟମର। ଦେଖ କଷ୍ଟମର ଥରେ କଣ ହେଇଥାଏ, ଆମେ ତ ତାକୁ କିଛି ଇନଭଏସ ଇସ୍ୟୁ କରୁ, ତ ସିଏ କଣ କରେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବି ଆମେ ଦେଇଥାଉ, ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କ ର ନମ୍ବର ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର କେତେ କଣ, ତ ସିଏ କଣ କରେ, ଆମକୁ ନ ଜାଣିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପଇସା ଟା ଡିପୋଜିଟ କରିଦବ। ଏଠି ଧର ଡିପୋଜିଟ କରିଦେଲା, ଆମର କଣ ହଉଛି, କ୍ୟାଶ ବୁକ୍ ଅନୁସାରେ କ୍ୟାଶ ବୁକ୍ ଟା ଆମର କମିଂ ଥିବ ପଇସା, ଏଠି ପାସବୁକ୍ ରେ ବଢିଗଲା ଯେହେତୁ କଷ୍ଟମର ଦେଇଦେଲା। ତ ଏଇଠି କଣ ଦେଖ, ଯେମିତି ଆମର ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ଟିକେ ହଉଛି, ଡାଇରେକ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେଲେ ସେମାନେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ରେଡିଟ କରିଦେଲା ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟକୁ। ସେମିତି ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦଉଛି କି ଆମର କଷ୍ଟମର, ତ ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କର ପଇସା ଟା ବଢିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଖିବା, ଆରେ ହଁ ଏଇ ପାର୍ଟିଠୁ ପଇସା ଆସିଛି, ଆମେ କ୍ୟାଶ ବୁକ୍ ରେ ସେ ଅନୁସାରେ ରେକର୍ଡ କରିବା। ଓକେ। ତ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ କି ଡାଇରେକ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦଉଛେ, ଆମର କଷ୍ଟମର ଯେତେବେଳେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦଉଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଡିଜନର ଅଫ ବିଲ୍ ଡିସକାଉଣ୍ଟେଡ ୱିଥ ଦ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଏଇଟା କଣ ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ବିଲ୍ ଦେଇଥିବା, କିଛି ଆମେ ଇନଭଏସ ଇସ୍ୟୁ କରୁଥିବା କି ଆମର ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେକ୍ ଇସ୍ୟୁ କରୁଥିବା, ଆମର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନେଗୋସିଏବଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଅଛି। ତ ବିଲ୍ସ ଅଫ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ସବୁ ଅଛି। ଓକେ। ପ୍ରମିଜର ନୋଟ ଏସବୁ ଅଛି। ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ଡିଜନର ହେଇଯିବ, ଆମେ ଭାବୁଛେ ତ ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପଇସା ଆମେ ଡିପୋଜିଟ କରିଦେଇଛେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ଡିଜନର ହେଇଯାଇଛି। ତ ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆମେ କ୍ୟାଶ କୁ କଣ କରୁଛେ, କ୍ୟାଶ ବୁକ୍ ରେ ପଇସା ବଢିକି ଅଛି, ଯେହେତୁ ଆମେ ବିଲ୍ସ ପେବୁଲ ଆମେ ଟ୍ରାକ୍ କରିଛେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସେଟା ଡିଜନର ହେଇଗଲା। ମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ତାହେଲେ ପଇସା ଆସିବନି, ଡିଜନର କରିଦେଲା ମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଆମେ କିନ୍ତୁ କ୍ୟାଶ ବୁକ୍ ବଢିକି ରଖିଛେ, ତ ପାସବୁକ୍ ଅନୁସାରେ ଆସିବନି, ମାନେ ଆମେ ତାକୁ ସେ ପଇସା ଟା କମାଇବାକୁ ପଡିବ, କ୍ୟାଶ ବୁକ୍ ତାକୁ ଆମକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଆମେ ବଢେଇଛେ ସେତିକି ଟଙ୍କା ଆମେ ମାଇନସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଓକେ। ତାପରେ ପୁଣି ଆସିଲା ଏନି ଏରର କମିଟେଡ ବାଇ ଦ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କ କିଛି ଏରର କମିଟ କରିଥିବ, ସେଠି ବି ଆମର ଗୋଟେ ରିଜିନ ହବ। ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କ ମନେକର ତାର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଅନୁସାରେ ସିଏ ଆମର 100 ଟଙ୍କା ଆମକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦବା କଥା, ସେ ଆମକୁ ଦେଇଛି
50 ଟଙ୍କା। ତ ଏଇଟା ବ୍ୟାଙ୍କ ରିଜିନ କି ମିଶୁନି, ସେ ଆମକୁ 50 ଟଙ୍କା ଦବ। କି ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାର୍ଜେସ୍ ହଉ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାର୍ଜେସ୍ ହଉ ଯଦି ସେ ଆମକୁ ଦବ କେତେ, 50 ଟଙ୍କା। ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାର୍ଜେସ୍ ଆମର କେତେ କାଟିବା କଥା, 50 ଟଙ୍କା, ସିଏ ଆମର 100 ଟଙ୍କା କାଟି ଦେଇଛି। ତ ଅବଭିୟସଲି ସିଏ 50 ଟଙ୍କା ଏକ୍ସଟ୍ରା କାଟିଛି, ତ ଏଇଟା ବ୍ୟାଙ୍କର ଏରର ପାଇଁ। କି ମନେକର ଗୋଟେ ଜଣେ ଦେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ଡିପୋଜିଟ କରୁଛି ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କ୍ରେଡିଟ କରିବା ପାଇଁ ପଇସା ସେତିକି। ସେ କହୁଛି ଭୁଲରେ ଆମର ଆକାଉଣ୍ଟରେ କ୍ୟାଶ ଟା ତାଙ୍କର ଚେକ୍ ରେ ଡିପୋଜିଟ କରିଦେଇଛି। ତ ଆମର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ଅଧିକ ଆସିଗଲା କିନ୍ତୁ କ୍ୟାଶ ବୁକ୍ ଅନୁସାରେ ଆମର କମ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଏରର। ଓକେ, କେମିତି ହେଇପାରିବ? ଆମେ କିଛି ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଯୋଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି କହିଛେ, ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ମାନେ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି କହିଥିଲା ତାକୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ସିଏ ଆମ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥ୍ରୁରୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଇପାରିବ କି ଆମର ଯିଏ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ପଇସା କମିଗଲା, ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନେ ବି ଏମିତି କିଛି ଏରର କରିପାରନ୍ତି। ଓକେ, ଗୋଟେ ମିନିଟ। ତାପରେ ଆମେ କିଛି ରୁଲ ଦେଖିବା। ରୁଲସ ଅଫ ବ୍ୟାଙ୍କ ରିକନସିଲିଏସନ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କଣ କହୁଛି? ଆମର ଦିଟା ରୁଲସ ଅଛି। ୱି ଅଲୱେଜ ବି ଫଲୋଇଂ ଦ ପାସବୁକ୍। ଆମେ ସବୁବେଳେ ପାସବୁକ୍ କୁ ନଜର ରଖିକି ଆମର କ୍ୟାସବୁକ୍ କୁ ଠିକ କରିବା। ଓକେ, କାରଣ ପାସବୁକ୍ ରେ ଆମର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଭୁଲ ହବନି। ତ ପାସବୁକ୍ ନଜର ରଖିକି ଆମେ କ୍ୟାସବୁକ୍ ସବୁବେଳେ ଠିକ କରିବା। ତ ସେକେଣ୍ଡ ରୁଲ କଣ କହୁଛି? କ୍ୟାସବୁକ୍ ରେ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଆଇଟମ ଡେବିଟ କରିଥିବା ତାହେଲେ ତାକୁ ଆଡ କରିବା। କାରଣ ପାସବୁକ୍ ରେ ଏଇଟା କଣ ହେଇଥିବ, କ୍ରେଡିଟ ହେଇନଥିବ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆଡ କରିବା। ଓକେ, ଆଉ ଯଦି ପାସବୁକ୍ ରେ କିଛି ଜିନିଷ କ୍ରେଡିଟ ହେଇଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଲେସ୍ କରିବା। ଆଉ ସେମିତି ତା ଅପୋଜିଟ ରେ ପାସବୁକ୍ ରେ ଯଦି କିଛି ଜିନିଷ ଡେବିଟ ହେଇଛି ଦେନ୍ ଆମେ ତାକୁ ଲେସ୍ କରିବା। ଓକେ, ଆଉ ଯଦି କିଛି ଆମାଉଣ୍ଟ କ୍ରେଡିଟ ହେଇଛି ଆମେ ତାକୁ ଆଡ କରିବା। ମନେକର ଦେଖ ପାସବୁକ୍ ରେ ଦେଖ, ପାସବୁକ୍ ରେ ଯଦି କିଛି ଜିନିଷ ଡେବିଟ୍ ହେଇଛି ମାନେ ଆମର କିଛି ଜିନିଷ ଏଠୁ କଟି, ଆମର କିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାର୍ଜେସ୍ ହେରିକା ଡେବିଟ୍ ହେଇଛି, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯେତେବେଳେ ପଇସା କଟେ ଆମର ଡେବିଟ୍ ହେଲା ବୋଲି ଜଣା ପଡେ। ତ କ୍ୟାଶ ବୁକ୍ ରେ କଣ ହେଇଥିବ, କ୍ୟାଶ ବୁକ୍ ରେ ଯଦି ବଢିକି ଥିବ ତ କ୍ୟାଶ ବୁକ୍ ରୁ ଆମେ ମାଇନସ କରିବା। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଆମାଉଣ୍ଟ କ୍ରେଡିଟ ହେଇଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଯଦି କ୍ରେଡିଟ ହେଲା ମାନେ ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପଇସା ଟା ବଢିଲା, ତ କ୍ୟାଶ ବୁକ୍ ଅନୁସାରେ କଣ କରିବା, ଆଡ କରିବା। କ୍ୟାଶ ବୁକ୍ ରେ ଆମର ପାସବୁକ୍ ରେ ବଢିଛି କିଛି ପଇସା କିନ୍ତୁ କ୍ୟାଶ ବୁକ୍ ରେ ଆମର ବଢିବ, ତ ଅବଭିୟସଲି କ୍ୟାଶ କୁ ଆମେ ବଢେଇବା। ଓକେ, ସେମିତି କିଛି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଛି, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କରିବା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଆର ବିଷୟରେ। ଏଇଟା ହେଲା ସ୍ପେସିମେନ୍। ତମେ ଏଇ ସ୍ପେସିମେନ୍ ଅନୁସାରେ ସବୁବେଳେ କଲେ ତମକୁ ଠିକ ହବ ତମର। ତ ଦେଖ ବ୍ୟାଙ୍କ ରିକନସିଲିଏସନ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆଜ ଅନ୍ ଯାହା ବି ଡେଟ୍ ଥିବ ଡେଟ୍ ଦବ, ତାର ପର୍ଟିକୁଲାର୍ସ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍। ଠିକ ଅଛି, ଡେବିଟ୍ ବାଲାନ୍ସ, ଫେଭରେବଲ ବାଲାନ୍ସ ଆଜ ପର କ୍ୟାଶ ଆସିଲା ଆଟ୍ check issued or drawn but not yet credited for payment। ତ ତାପରେ ଆସିଲେ ଦେଖ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ କଣ କରିବା, ଡେବିଟ୍ ବାଲାନ୍ସ ଆଜ ପର କ୍ୟାଶ ବୁକ୍। କ୍ୟାଶ ବୁକ୍ ର ଯାହା ବି ଡେବିଟ୍ ବାଲାନ୍ସ ଥିବ ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫେଭରେବଲ ବାଲାନ୍ସ, ଆଉ ଯଦି କ୍ରେଡିଟ୍ ବାଲାନ୍ସ ଥିବ ସେଇଟା ଅନଫେଭରେବଲ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୟାଶ ବୁକ୍ ର ଡେବିଟ୍ ବାଲାନ୍ସ ଦବା, ଡେବିଟ୍ ବାଲାନ୍ସ ଫେଭରେବଲ ବାଲାନ୍ସ ଆଜ ପର କ୍ୟାଶ ବୁକ୍ ଯେତିକି ଆମର ଥିବ। ଓକେ, ତାର ଆଡ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ କରିବା, ଲେସ୍ କରିବା। କଣ କଣ ଆଡ କରିବା ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ, ଯାହା ବି ଡେବିଟ୍ ଥିବ ଉପରେ ଆମେ ପଢିଥିଲେ, ଡେବିଟ୍ ଥିଲେ ପ୍ଲସ୍ କରିବା, କ୍ରେଡିଟ୍ ଥିଲେ ଲେସ୍ କରିବା। ପାସବୁକ୍ ଅନୁସାରେ ଯଦି କରିବା, ଡେବିଟ୍ ଥିଲେ ଲେସ୍ କରିବା, କ୍ରେଡିଟ୍ ଥିଲେ ଆଡ୍ କରିବା। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍।
ତ ଏବେ କଣ କରିବା, ମୋର ଯେତେବେଳେ ଡେବିଟ୍ ବାଲାନ୍ସ କ୍ୟାଶ ବୁକ୍ ଅନୁସାରେ ନେଇଗଲେ, ଏବେ ଆଡ୍ କରିବା କଣ କଣ ଦେଇଛି। ଚେକ୍ ଇସ୍ୟୁଡ୍ ଅର୍ ଡ୍ରନ୍ ବଟ୍ ନଟ୍ ଏଟ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ଫର୍ ପେମେଣ୍ଟ। କିଛି ଚେକ୍ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ପେମେଣ୍ଟ କରିନି। ତ ଏଇଟା କଣ ହେଇଥିବ, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆମେ କଣ କରୁଛେ, କ୍ୟାସ୍ ରୁ କମେଇ ଦେଇଛେ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଯେହେତୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହେଇନି, ମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପଇସାଟା ସେମିତି ହିଁ ଅଛି। ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ କନସେପ୍ଟ ରଖିଛେ କି ପାସବୁକ୍ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆମେ ରଖିବା, ପାସବୁକ୍ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆମେ କାମଟା କରିବା, ଯାହା ବି କରିବା। ତ ପାସବୁକ୍ ଯେହେତୁ ପଇସାଟା ବଢିକି ଅଛି, ଆମେ କ୍ୟାସ୍ ବୁକ୍ ରୁ କମେଇଛେ, ତ ପୁଣି ଆଡ୍ କରିବା। ତ ଏଇଟା ଆଡ୍ କରିଦେଲେ। ସେମିତି ସେକେଣ୍ଡରେ, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆଲାଉଡ୍ ବାଇ ଦ ବ୍ୟାଙ୍କ ନଟ୍ ରେକର୍ଡେଡ୍ ଇନ୍ କ୍ୟାସ୍ ବୁକ୍। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟଟା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆଲାଉ ହେଇଛି, ମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପଇସାଟା ବଢିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ କ୍ୟାସ୍ ବୁକ୍ ଅନୁସାରେ କଣ କରୁଛେ, ପଇସାଟା ବଢିନି। ତ କ୍ୟାସ୍ ବୁକ୍ ବଢେଇଦବା ସିମ୍ପଲ ରେ। ସେକେଣ୍ଡରେ ଆସିଲା, ଆମାଉଣ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଡିପୋଜିଟେଡ୍ ବାଇ ଦ କଷ୍ଟମର ଇନ୍ ଆୱାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କଣ ହେଇଛି, କଷ୍ଟମର ଡାଇରେକ୍ଟ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦେଇଛି। ତ କଣ ହେଲା, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପଇସାଟା ବଢିକି ରହିଲା, ଆଉ ଆମ କ୍ୟାସ୍ ବୁକ୍ ରେ ପଇସାଟା କମିକି ଅଛି। ତ ଆମେ ଆଡ୍ କରିଦବା, ଆଡ୍ କଲେ ଆମ ପାସବୁକ୍ ଅନୁସାରେ ଆମ କ୍ୟାସ୍ ବୁକ୍ ଟା ମ୍ୟାଚ୍ କରିଯିବ। ଫୋର୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଆସିଲା, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ और डिविडेंड, ଯୋଉଟା ଆମେ ଉପରେ ପଢିଥିଲେ, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ डिविडेंड କଲେକ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଦ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅନ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଯାହା ବି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛି, ଆମେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆଉ ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କ ଟା ଆମର କଲେକ୍ଟ କରିଛି। ଯାହା ବି ଆସିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ସେମାନେ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆମର ପଇସା ବଢିକି ବଢିଲା, ତ କ୍ୟାସ୍ ବୁକ୍ ରେ କଣ କରିବା, ବଢେଇବା, ଆଡ୍ କରିବା। ଆଉ ଏନି ରଙ୍ଗ କ୍ରେଡିଟ୍ given by the bank in the passbook। ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କରେ କିଛି କିଛିଟା ସେମାନେ ଯୋଉ ମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଯୋଉ ଭୁଲ ଲେଖିଛି, ଆମକୁ କ୍ରେଡିଟ କରିଦେଇଛି ଆମ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ, କିଛି ପଇସା ଆମକୁ ଦେଇ ଦେଇଛି, ତ ସେଇଟା କଣ ହେଲା, ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟା ବଢିକି ରହିଲା। ତ ଅଲରେଡି ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଯେହେତୁ ଦେଖିବା, ପାସବୁକ୍ ଅନୁସାରେ ଆମ କ୍ୟାସ୍ ବୁକ୍ ଠିକ କରିବା। ତ ଯେହେତୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପଇସା ବଢିକି ଅଛି, ତ ଆମେ କ୍ୟାସ୍ ବୁକ୍ ରେ ବଢେଇଦବା। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପଇସା ବଢିଲା, ଆମ କ୍ୟାସ୍ ବୁକ୍ ରେ କମ ଅଛି, ତ ଯେତିକି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବଢିଥିବ ଆମେ ସେତିକି ବଢେଇଦବା କ୍ୟାସ୍ ବୁକ୍ ରେ। ଓକେ। ସେମିତି ତାର ଭାଇସ୍ ବର୍ଷା କଣ ହବ, ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ କିଛି ପଇସା କଟିଛି, ବ୍ୟାଙ୍କରେ କମ ପଇସା ଅଛି, ଆମେ ଆମ କ୍ୟାସ୍ ରେ ଅଧିକ ଆମେ ବଢେଇ ଦେଇଛେ, କି ଆମେ ଜାଣିନି କେତେବେଳେ କଟୁଛି, ତ ଯେତେବେଳେ କଣ କରିବା, ଲେସ୍ କରିଦବା। ସବୁବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଏତିକି ଆମାଉଣ୍ଟ ଆମ କ୍ୟାସ୍ ବୁକ୍ ର ଏତିକି ଆମାଉଣ୍ଟ ଟା ମ୍ୟାଚ୍ କରିବା ଦରକାର। ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ କ୍ୟାସ୍ ବୁକ୍ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବ ସବୁବେଳେ। ତାପରେ କଣ କଣ ଲେସ୍ କରିବ ଦେଖ, ଆସିଲା, ଚେକ୍ ପେଡ୍ ଇନଟୁ ଦ ବ୍ୟାଙ୍କ ଫର କଲେକ୍ସନ ବଟ୍ ନଟ୍ ଏଟ୍ କ୍ରେଡିଟେଡ୍ ବାଇ ଦ ବ୍ୟାଙ୍କ। କିଛି ଚେକ୍ କଣ ହେଇଛି, ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କ କଲେକ୍ଟ କରିଛି, ଚେକ୍ ଟା କିଛି ପେମେଣ୍ଟ କରିଛି। ଚେକ୍, ହଁ, ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା, ଆମେ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ପଢିଲେ, ପାସବୁକ୍ ଅନୁସାରେ ନବା। ତ ଯେତେବେଳେ ଚେକ୍ ଟା ଆମକୁ କିଏ ଗୋଟେ ପେମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, କିଛି ଆମେ ଆମର କଷ୍ଟମରଠୁ ଆମେ ଚେକ୍ ରିସିଭ୍ କରିଛେ, ଚେକ୍ ରିସିଭ୍ କରିକି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପଠେଇଦେଲେ, ଓକେ, କି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆମର ପଇସାଟା ତମେ କଲେକ୍ଟ କରିଦିଅ ଆଉ କ୍ରେଡିଟ୍ କରିଦିଅ ଆମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ। କିନ୍ତୁ ଆମ କ୍ୟାସ୍ ବୁକ୍ ରେ ଆମେ ପଢେଇଦେଲେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଚେକ୍ ପାଇଲେ, ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପଠେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ତାକୁ କ୍ରେଡିଟ୍ କରିନି। ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ପଇସାଟା କମିକି ଥିବ, ଆମେ କ୍ୟାସ୍ ବୁକ୍ ରେ କଣ କରୁଛେ, ବଢେଇ ରଖିଛେ। ତ ସିମ୍ପଲ ଫର୍ମୁଲା, ଯେହେତୁ କ୍ୟାସ୍ ବୁକ୍ ରେ ପାସବୁକ୍ ରେ ଯେତିକି ଅଛି, କ୍ୟାସ୍ ବୁକ୍ ରେ ଆମେ ବଢେଇ ଦେଇଛେ, ତ କ୍ୟାସ୍ ବୁକ୍ କମେଇଦବା। ଯେତେବେଳେ ପଇସାଟା କ୍ୟାସ୍ ବୁକ୍ ର ପଇସାଟା ପାସବୁକ୍ ରୁ ଅଧିକ ଥିବ, ବାସ୍ ଆମେ ତାକୁ କମେଇଦବା, ପାସବୁକ୍ ସହିତ ମିଶେଇକି ଯେମିତି ଇକ୍ୱାଲ କରିବା। ତାପରେ ଚେକ୍ ପେଡ୍ ଇନଟୁ ଦ ବ୍ୟାଙ୍କ ଫର କଲେକ୍ସନ ବଟ୍ ଡିଜନର୍ଡ ବାଇ ଦ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଯଦି ଆମେ କିଛି ଚେକ୍ ତାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛେ, ଚେକ୍ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପଠେଇଛେ, ତ ଆମେ କଣ କରୁଛେ, କଷ୍ଟମରଠୁ ପାଇଲେ, ମୋ ଖାତା ଆମେ ଆମ କ୍ୟାସ୍ ବୁକ୍ ରେ ଲେଖିଦେଲେ କି ଆମେ ଏଇଟା ପଇସାଟା ପାଇଛେ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପଠେଇଲେ, ଡିଜନର୍ଡ କରିଦେଲେ, କିଛି କିଛି ବିଲ୍ ଡିଜନର୍ଡ ଯେ କିଛି ଆମର ଚେକ୍ କିଛି କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ, ତ ସେମାନେ ଡିଜନର୍ଡ କରିଦିଅନ୍ତି। ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲାନି। ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲାନି, କଣ ହବ, ପାସବୁକ୍ ରେ ପଇସା ଏମିତି କମିକି ରହିବ, ବଢିବନି। କ୍ୟାସ୍ ବୁକ୍ ରେ ଆମେ କଣ କରୁଛେ, ବଢେଇ ଦେଇଛେ, ତ ଆମେ କଣ କରିବା, ପାସବୁକ୍ ଅନୁସାରେ କ୍ୟାସ୍ ବୁକ୍ ସେମିତି କମେଇଦବା। ଓକେ। ତାପରେ ଆସିଲେ, ଡାଇରେକ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ମେଡ୍ ବାଇ ଦ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ପ୍ରାୟର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ। ଯଦି ଆମେ କିଛି ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଛେ କି, ତ ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କ କହିଛେ କି, ତ ଆମକୁ କିଛି ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେ, ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଲେ, ତ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ କମେଇଦେଲା ପଇସା, ମାନେ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେଲା, ତ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପଇସାଟା କମିଗଲା। ଆମେ କ୍ୟାସ୍ ବୁକ୍ ରେ ଏଟା ରେକର୍ଡ କରିନେ, ଭୁଲି ଯାଇଛେ, ତ ଦେଖିଲେ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ କଣ କରିବା, କ୍ୟାସ୍ ବୁକ୍ ସେତିକି ଟଙ୍କାରେ କମେଇଦବା। ତାପରେ ଆସିଲା, ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାର୍ଜେସ୍ ଆଣ୍ଡ କମିଶନ ଚାର୍ଜ ବାଇ ଦ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କ କିଛି ଚାର୍ଜ କଲା, ଆମକୁ କିଛି କମିଶନ ଚାର୍ଜ କରୁଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାର୍ଜ କିଛି କରୁଛି, ତ ଅଟୋମେଟିକ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ ରୁ ଡେବିଟ୍ ହେଇଯିବ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ରୁ ଡେବିଟ୍ ହେଇଯିବ, ପଇସା କଟିଯିବ। ତ ଆମେ ସେଟା ଜାଣିନଥିବ, ତ ପାସବୁକ୍ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିବା, ଆମ କ୍ୟାସ୍ ବୁକ୍ ରେ ସେତିକି ପଇସା କମେଇଦବା। ଓକେ। ତାପରେ ଆସିଲା, ଚେକ୍ ଇସ୍ୟୁଡ୍ ବଟ୍ ଓମିଟେଡ୍ ଟୁ ବି ରେକର୍ଡେଡ୍ ଇନ୍ ଦ କ୍ୟାସ୍ ବୁକ୍। ଚେକ୍ ଟା ଆମେ ଇସ୍ୟୁ କରିଦେଇଛେ, ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚେକ୍ ଇସ୍ୟୁ କରିଦେଇଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ୍ୟାସ୍ ବୁକ୍ ରେ କଣ କରୁଛେ,
ତାକୁ ରେକର୍ଡ କରିନି, ଓମିଟ କରିଦେଇଛେ ରେକର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ, ସେ କେସରେ ବି ଆମେ ତାକୁ ଆମେ ଲେସ୍ କରିବା। ଓକେ। ଏଠି କଣ ହଉଛି, ଚେକ୍ ଆମେ ଇସ୍ୟୁ କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ କ୍ୟାଶ ବୁକ୍ ରେ ରେକର୍ଡ କରୁନେ। ତ ଚେକ୍ ଇସ୍ୟୁ କରିଦେଇଛେ, ଚେକ୍ ଇସ୍ୟୁ କରିଦେବା ମାନେ କଣ, ଆମେ ଯାହାକୁ ଇସ୍ୟୁ କରିଛେ ସେ ଲୋକ ଯାଇକି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ପଇସା କାଢିଦେଲା, କାଢିଦେଲା ପରେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ପଇସା କମିଗଲା, ଆଉ ଆମେ କ୍ୟାଶ ବୁକ୍ ଯେହେତୁ ଓମିଟ କରିଛେ ରେକର୍ଡ କରିନେ, ତ ରେକର୍ଡ କରିବା ବାଧ୍ୟ, ତ ଆମେ ତାକୁ କମେଇଦବା। ତାପରେ ଆସିଲା ଏନି ରଙ୍ଗ ଡେବିଟ୍, ଯାହା ବି ବ୍ୟାଙ୍କ ଡେବିଟ୍ କରିଥିବ କିଛି ପଇସା କାଟି ଦେଇଥିବ ଭୁଲରେ, ତ ଅବଭିୟସଲି ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କ ପଇସା କମିବ, ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ପଇସା କମିଗଲେ ଆମ କ୍ୟାଶ ବୁକ୍ ର ସେମିତି ପଇସା କମିଥିବ, କମେଇବା ତାକୁ। ତ ତାପରେ ଟୋଟାଲିଂ କରିଦବା କେତେ ଆଡ ହବ କେତେ ଲେସ୍ ହବ, ସେଇଠୁ ତାପରେ କଣ କରିବା, ଆମର ଯାହାବି ବାଲାନ୍ସ ରହିବ, କ୍ରେଡିଟ ବାଲାନ୍ସ, ପାସବୁକ୍ ରେ ଯାହା କ୍ରେଡିଟ ବାଲାନ୍ସ ରହିବ, ସେଇଟା ଆମେ ମାଇନସ ମାଇନସ ସାଇଡରେ ଲେଖିକି ତାକୁ ଦିଟାକୁ ଆଡ କରିବା, ଏପଟ ସାଇଡରେ ଲେଖିବା, ତ ଯେତିକି ଆମର ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ଏପଟ ଦିଟାକ ଇକ୍ୱାଲ ହବ। ଓକେ। ତ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଛୋଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କରୁଛି ତମେ ବୁଝିପାରିବ। ଏଇଠି ଦେଖ ଦେଇଛି, from the following particulars, Mr. Binod prepare bank reconciliation statement as on March 31 2014। देखिए बैंक बालांस कैश बुक रे केते पैसा अछि 50,000, बस बालांस आज पर कैश बुक 50,000 पके देले। तापर चेक इश्यूड बट नॉट प्रिंटेड फॉर द पेमेंट, चेक इश्यू होइछि किंतु प्रेजेंट हेनी, तो हम देखिथिले चेक तो इश्यू कर दो प्रेजेंट हेनी, तो हम कोन करथिले ऊपर ऐड करथिले चेक इश्यूड बट नॉट प्रिंटेड, ऐड करिया, तो बस ऐड कर दिले 6,000, चेक इश्यूड बट नॉट प्रिंटेड फॉर पेमेंट। तापर आसिला the bank and had directly collected dividend for rupees 8,000 and credited to bank but was not entered in cash book। बैंक କିଛି ପଇସା ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ଆମର କଲେକ୍ଟ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଆମର କ୍ୟାଶ ବୁକ୍ ରେ ମେଣ୍ଟେନ କରୁ, ବାସ୍ ପାସବୁକ୍ ରେ ବଢିଛି କ୍ୟାଶ ବୁକ୍ ରେ ବଢେଇ ଦବା, ତ ଡିଭିଡେଣ୍ଡ କଲେକ୍ଟେଡ ବାଇ ବ୍ୟାଙ୍କ 8,000। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାର୍ଜେସ୍ ଅଫ rupees 400 were not entered in the cash book। ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାର୍ଜ ଯାଇଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାର୍ଜ ଯାଇଛି, ପାସବୁକ୍ ରୁ କମିଥିବ, ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆମେ କଣ କରିବା, କ୍ୟାଶ ବୁକ୍ କୁ କମେଇଦବା। ତ ଏଠି ଲେଖିଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାର୍ଜେସ୍ ଡେବିଟେଡ ବାଇ ଦ ବ୍ୟାଙ୍କ 400। ତାପରେ ଆସିଲା ଏ ଚେକ୍ for rupees 6,000 was deposited but not collected by the bank। बैंक कलेक्ट करेନି କିନ୍ତୁ ଚେକ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଛେ ଆମେ, ତ ଆମେ କ୍ୟାଶ ବୁକ୍ ବଢେଇକି ରଖିଛେ, ତ କଣ କରିବା ପାସବୁକ୍ ଅନୁସାରେ, ପାସବୁକ୍ ଯେହେତୁ ଆମର କିଛି ହେଇନି ତ ଆମେ କ୍ୟାଶ ବୁକ୍ ବଢେଇଛେ, କ୍ୟାଶ ବୁକ୍ କମେଇଦବା, ତ ଚେକ୍ ଡିପୋଜିଟେଡ ବଟ୍ ନଟ୍ କ୍ରେଡିଟେଡ ବାଇ ଦ ବ୍ୟାଙ୍କ 6,000 କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଟୋଟାଲ ଯାହା ପ୍ଲସ୍ ଆଡ୍ କରିବା କଥା ଆଉ ଲେସ୍ କରିବା କଥା ଆମେ କରିଦେଲେ। ଏଠି ଆସିଲା ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଆଜ୍ ପର ପାସବୁକ୍, ପାସବୁକ୍ ରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି, ଆଉ ଯେତିକି ଏଇ ଦିଟାର ଡିଫରେନ୍ସ ଆମେ ଦେଖ 50,000, 6,000 ଆଉ 8,000, ତ ମିଶିକି 64,000। ତ 64,000 ରୁ ଯେତିକି ଆମର ମାଇନସ କରିବାର ଥିବ 6,000 ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା 400, ମାଇନସ କଲା ପରେ ଯୋଉଟା ବାଲାନ୍ସ ଟା ରହିବ ସେଇଟା ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସେତିକି ଟଙ୍କା ରହିବା ଦରକାର, ତ ଏଇଟା ଆମର ଯେତିକି ବାଲାନ୍ସ ଟା ରହିବ, ଆମେ ଏପଟେ 64,000 ରୁ 6,400 ମାଇନସ କଲା ପରେ ଆମର 57,600 ରହିଲା, ସେଇଟା ଆମର ବାଲାନ୍ସ ଆଜ पर ପାସବୁକ୍। ଓକେ, ତ ଦିଟାକୁ ଆମର ଏଠି ଟାଲି କରିବ କାରଣ ଆମର ଏଠି ବାଲାନ୍ସ ଟା ହିଁ ବାହାର କଲେ ପାସବୁକ୍ ଅନୁସାରେ। ତ ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ 2 ର ଥିଲା ଲାଷ୍ଟ କନସେପ୍ଟ ଥିଲା, ତାପରେ ଆମେ ୟୁନିଟ୍ 3 ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ସେଥିରେ ଆମେ କେମିତି ବାଲାନ୍ସ ସିଟ୍ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା, କେମିତି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ସବୁ ଆମେ ସେଇଟା ପଢିବା। ଆଉ ଅ, ଏଇଟା ବି ଆମର ୟୁନିଟ୍ 2 ଆଜି ସରିଲା, ତ ଆମେ ଏଠି ଆଜି କ୍ଲାସକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।